ಆ ಥರ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ಈ ಟೈಮ್ಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಫೈನ್. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೇರ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಘಾಟ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸತತ 13ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಘಾಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The fervor of nationalism burns in our hearts and souls as strong as ever. The paying of solemn homage to the Mahatma is not just a ceremony, it is tradition, culture and values in their most sacred form. This act of showing earnest reverence is a culmination of age-old knowledge along with a deep understanding of gratitude in one's personal life. The Honorable Prime Minister paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, symbolizes a transition of eras and yet the endurance of the ethos of being a humble soul, the prime representative of 1 billion plus souls, paying obeisance on behalf of all of us, showing what we all feel towards the Mahatma. As Prime Minister walks around Bapu's Samadhi, it is more than a gesture of remembrance. The Prime Minister, on behalf of the entire nation, took a pledge to walk the path Bapu showed us, to uphold the truth Bapu lived by, to carry forward the peace Bapu believed in, and to build the India he dreamed of. For the journey may be long, the road may be challenging, and the world may test our resolve. But Mahatma Gandhi's message continues to guide us. Walk with truth, walk with courage. शांति के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान अपनी जगह पर मौजूद हैं। नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी है जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 32 अन्य रैंक के कर्मी शामिल हैं। प्रधानमंत्री महोदय के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत इस अंतर सेवा रक्षक और पुलिस रक्षक दल की कमान संभाल रहे हैं। हमारे स्पेशली माउंटेड कैमरा से ये विहंगम दृश्य लाल किला परिसर का आप तक पहुंच रहा है। ठीक सामने वंदे मातरम की प्रतिमूर्ति बनाते हुए भारत की युवा शक्ति
बाईं ओर के एनक्लोजर्स में स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट जिन्होंने भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लिया है। And the Indian Air Force there preparing for a stupendous flypast with Mi-17 helicopters commemorating the historic Independence Day and the 150 years of the national song Vande Mataram. Preparations are all done, contingents ready of the Guard of Honor as well as the National Flag Guard. And here at the Red Fort, you can really feel the excitement building. The venue is filling up, and what a wonderful sight it is to see people from so many different parts of the country coming together for this special morning. We can see the colors of India all around us. Bright uniforms, colorful turbans, traditional attire, uniforms, and of course, the tricolour waving proudly among the crowd. There are people who have travelled from different states, from cities and villages, from different professions and different walks of life. And just look at these beaming faces. There is excitement, pride among the elders, and a wonderful sense of anticipation everywhere you look. For a few hours today, all these different journeys have brought everyone among the elders, and a wonderful sense of anticipation everywhere you look. For a few hours today, all these different journeys have brought everyone at the same place. Different languages, different traditions, different ways of life, but one feeling that brings everyone together, the feeling of being Indian. And perhaps that is what made ಭಾರತ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣುವಂಥ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಶಿಸ್ತು, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಸ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವೆಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೇನೆ. ಸೊ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದೆ, ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸು, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆರ್ಮಿ ಇರಲಿ, ನೇವಿ ಇರಲಿ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಅದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರಲಿ, ಯು ಎಸ್ ಇರಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಏನಿದ್ರು ಈ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಂತನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಹೈ ಎಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ರಫಾಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಹೈ ಎಂಡ್ ರಡಾರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ 5 to 6% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್ ಸರ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 150 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ಹಾಡು? ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಾನ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಮೊರಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೂಪ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಜವಾನ್ಸು ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇಶ ಗೀತೆ ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೂಪಿಂದ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎನರ್ಜಿನೂ ಒಂದೇ ಸರ ಕೂಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬುಲೆಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜವಾನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಡು.